Cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to live, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live, cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live by thy river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Bless the Lord. Thank you, Jesus in heaven. Bless the Lord. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus in heaven. Thank you, my God. Hallelujah. Amen. Oh, for a closer walk with thee, close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee, close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly
constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Oh, for a closer walk with thee. Close to thy side I would be. Shield me and hide me, constantly guide me to a closer walk with thee. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. धन्यवादाचो परमेश्वर पित्या. गौरव गौरव आणि गौरव परमेश्वरा, तुझ्या पवित्र नामाला गौरव. तू आमचा देव, आमचा आधार, आमचं तारण. तो आमचा देव, आमचा आधार आणि आमचं तारण, आमची शक्ती. ओ आमचा उंच गड, आमचा बुरुज परमेश्वरा तूच आहेस परमेश्वरा. खरोखर तू आमचा तारण शृंग आहेस. धन्य तुझं नाम, धन्य तुझं नाम. हे प्रभू माझ्या राजा, तू आमच्यावर आपली कृपा केलीस परमेश्वरा. आतापर्यंत तू आम्हाला सांभाळलंस आणि पुन्हा एकदा तुझ्या समक्षतेमध्ये, तुझ्या प्रेझेन्समध्ये, तुझ्या उपस्थितीमध्ये तू आम्हाला घेऊन आलास. याबद्दल तुझे आभार मानतो. तू अब्राहम, इसाक व याकोब यांचा जिवंत देव आहेस. आम्हा इस्रायल लोकांचा तू देव आहेस. आम्हा विदेशी लोकांचा तू देव आहेस परमेश्वरा. धन्य तुझं नाम, धन्य तुझं नाम. हो बाप्पा, जी कृपा तू आमच्यावर केलेली आहेस, तू आजही आमचं स्मरण करतोस. आजही आम्ही तुझ्या स्मरणामध्ये आहोत प्रभू. आजही परमेश्वरा तू आमचं स्मरण करतोस आणि आपली कृपा तू आम्हाला पुरवतोस. याबद्दल मी तुझे आभार मानतो बाप्पा. धन्य तुझं नाम. तुझ्या कृपेबद्दल मी तुझे आभार मानतो. तुझी करुणा जी रोजची सकाळ आम्हाला दाखवते प्रभू, त्या करुणेबद्दल आम्ही तुला गौरव देतो. आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा आम्ही तुझ्या उपस्थितीमध्ये आलेलो आहोत परमेश्वरा. ओ माझ्या प्रिय बाप्पा, आलेलो असताना परमेश्वरा यावेळेस मी प्रार्थना करतो परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा, जो प्रार्थना करीत आहे आणि जो वचन ऐकणार आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतकरणाला या क्षणाला तू स्पर्श कर परमेश्वरा. बाप्पा, त्यांच्या डोक्यातले सर्व सैतानी विचार, सर्व जगिक विचार, सर्व दैहिक विचार, सर्व संसारिक विचार येशूच्या नामात तू धमकावून लाव. हो माझ्या प्रिय बाप्पा, त्या विचारांना तू धमकावून लाव आणि त्यांना एक जीव होऊ दे तुझ्या वचनाशी, तुझ्या आत्म्याशी. अशी विनंती मी तुला करतो. ओ माझे प्रिय बाप्पा, प्रत्येकाचं अंतकरण तू उघड. त्यांना समजणारं मन दे, ऐकणारे कान दे. हो माझ्या प्रिय बाप्पा, त्यांचं अंतकरण उघड म्हणजे तुझं वचन त्यांना समजेल. प्रभू, त्यांचे आध्यात्मिक नेत्र उघड म्हणजे तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश
त्यांच्या नेत्रांना दिसेल. ओ प्रभू, त्यांचे आध्यात्मिक कान उघड, म्हणजे परमेश्वरा ते तुझी स्वर्गीय वाणी जी तुझ्या वचनांमध्ये लपलेली आहे ते ऐकतील. प्रभू, त्यांचे न्यायचक्षु प्रकाशित कर, त्यांचे अंतचक्षु प्रकाशित कर, त्यांना समजणारं मन दे आणि ऐकणारे कान दे परमेश्वरा. पुन्हा एकदा परमेश्वरा, मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. प्रभू, माझ्या सर्व चुकांची, अपराधांची तुम्हाला क्षमा कर, माझ्यावर आपली दया कर. आणि खरोखर परमेश्वरा, तुझ्या समोर परमेश्वरा प्रभू पात्र मी असावं म्हणून तुम्हाला सहाय्य कर. हे प्रभू, तुझ्या इच्छेनुसार माझा वापर तुझ्या कार्यासाठी करून घे. प्रभू, तुझ्या सेवेसाठी परमेश्वरा तुम्हाला वेगळं केलेलं आहेस, तुझ्या सेवेसाठी तुम्हाला पवित्र केलेलं आहेस. याबद्दल मी तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा, मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. माझे विचार तुझ्या स्वाधीन घे परमेश्वरा, माझं मन तुझ्या स्वाधीन घे. ओ माझे प्रिय बाप्पा, माझ्या जिभेला तू स्पर्श कर, ओठांना विधीवरचा इंगळ लाव, माझ्या मुखात तो आपले शब्द घाल, अशी विनंती मी तुला करतो. प्रभू, तुझा अनॉइंटिंग, तुझा अभिषेक तू मजबूत ठेव. प्रभू, आम्हावर तुझा अभिषेक ठेव, तुझ्या आत्म्याचं कार्य आमच्यामध्ये कर. तुझ्या इच्छेनुसार परमेश्वरा तुम्हाला चालव. माझ्या मुखात शब्द घाल आणि माझ्या अशक्तपणामध्ये परमेश्वरा तुम्हाला शक्ती दे. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नात मागतो म्हणून तो ऐक. आमीन, आमीन, आमीन. आमेन. रोम 6:23. पापाचे वेतन मरण आहे, पण आपल्या देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व काळचे जीवन आहे. आमेन. रोम 6:23. पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व काळचे जीवन आहे. आमेन. Amen. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. God bless you. देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल. जो समय देवाने आपल्याला दिला, त्याच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वराने आपल्याला आणलं आणि त्याची कृपा पुरवली, याबद्दल देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. मी तुम्हा सर्वांचं गॉस्पेल असेंब्ली चर्च भिंगार अहमदनगर मध्ये स्वागत करतो. लोकल मंडळीतले लोक, आपल्या स्थानिक मंडळीतले लोक आणि इतर सर्व आपले भाऊ आणि बहीण जे ऑनलाईन उपस्थित आहेत, त्या तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूमध्ये मी स्वागत करतो. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया. परमेश्वराने आजही आपल्याला सोडलेलं नाही, टाकलेलं नाही. तर आजही परमेश्वर त्याच्या लेकरांची आठवण करतो. त्यांना जे गरजेचं आहे ते परमेश्वर देतो. आणि मला असं वाटतं आपल्याला आत्ताच्या कालावधीमध्ये जे गरजेचं आहे ते परमेश्वर देत आहे. जर गरजेचं नसतं तर कदाचित परमेश्वराने हे आपल्याला दिलं नसतं किंवा हे संदेश आपल्यासाठी आणले नसते. आणि इतक्यात आपण गीत गात होतो, शेवटचं गीत, ओ फॉर अ क्लोजर वॉक विथ दी. देवाबरोबर अधिक जवळ जाण्यासाठी, देवाच्या अगदी जवळ जाण्यासाठी, देवाबरोबर अगदी जवळ चालण्यासाठी तुम्ही देवाबरोबर चालत आहात का देवापासून दूर आहात? तुम्ही अधिक जवळ जाण्यासाठी, देवाच्या अगदी जवळ जाण्यासाठी, क्लोजर वॉक करण्यासाठी, अगदी जवळचं चालणं करण्यासाठी, क्लोज टू दाय साइड आय वुड बी, आणि मी त्यावेळेस तुझ्या अगदी जवळ येईल ज्यावेळेस मी तुझ्या बरोबरीने चालेल. शील्ड मी अँड हाईड मी, शील्ड मी अँड हाईड मी, माझं रक्षण कर, मला लपव. जसं आपल्याला एखादं ढाल, माझी ढाल बन, शील्ड मी, तू माझी ढाल बन आणि माझं संरक्षक कवच बन आणि मला तू लपव. कॉन्स्टंटली गाईड मी, आणि मला सतत मार्गदर्शन कर.
टू अ क्लोजर वॉक विथ दी, यासाठी की मी सतत तुझ्या जवळ चालावं, मी सतत तुझ्या जवळ चालावं, म्हणून मला सतत मार्गदर्शन कर. वेल, देव तुम्हाला सतत मार्गदर्शन कसं करेल? देव तुम्हाला सतत मार्गदर्शन कसं करेल? वेल, फक्त एकाच गोष्टीच्या द्वारा, त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारा. त्याचा पवित्र आत्मा जो देवानं आपल्याला देऊ केलेला आहे, या पवित्र आत्म्याच्या द्वारा परमेश्वर त्याच्या लेकरांना मार्ग दाखवतो, त्याच्या लेकरांना मार्ग तो दाखवतो. प्रभू येशू ख्रिस्तानं विधान केलं की जेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल त्यावेळेस तो तुम्हाला मार्ग दाखवेल, तो तुम्हाला सर्व सत्यात घेऊन जाईल, सर्व सत्यात तो तुम्हाला घेऊन जाईल. पहा, पवित्र आत्मा हा इंग्लिशमध्ये वचन सांगतं की when the Holy Spirit will come upon you, he will guide you, he will guide you, not force you, guide you. पवित्र आत्मा हा फोर्स कधीच करत नाही, पवित्र आत्मा हा गाईड करतो, पवित्र आत्मा हा मार्ग दाखवतो, पवित्र आत्मा हा तुम्हाला मार्ग सुचवतो. तुम्हाला कधीच पवित्र आत्मा फोर्स करणार नाही की तू असं कर, तू तसं कर, हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे. पवित्र आत्मा तुम्हाला फक्त दाखविल हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे, पण तुम्हाला फोर्स करणार नाही. पवित्र आत्मा हा तुम्हाला गाईड करेल. गाईड कोण? की जो फक्त तुमच्या पुढे चालतो आणि तुम्हाला मार्ग दाखवतो. पवित्र आत्मा हा गाईड करतो, पवित्र आत्मा हा मार्ग दाखवतो. कॉन्स्टंटली गाईड मी, आणि मला सतत मार्गदर्शन कर. पण जे लोक सतत देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाखाली जगत आहेत, आणि जे लोक सतत प्रार्थनेमध्ये जीवन जगत आहेत, जे रोज आपली वाटी, आपलं पात्र हे पवित्र आत्म्याने भरत आहेत आणि रोज अभिषेक स्वतःवर उतरून घेत आहेत, ते लोक सतत त्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालतील. असे लोक सतत त्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालतील. त्यांना अडखळण येणार नाही. काय राईट आहे, काय रॉंग आहे, कुठल्या मार्गाने जावं, कुठल्या नाही, हे त्या लोकांना समजत नाही जे पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाली जात नाहीत किंवा चालत नाहीत. आणि म्हणून पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन पावली आपल्याला असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण पवित्र आत्मा हा आपल्याला मरेपर्यंत दिलेला आहे, शेवटपर्यंत दिलेला आहे. पवित्र आत्मा कधीच आपल्याला सोडून जात नाही. आणि गेले 3 मीटिंग्स आपण पाहत आहोत. वेगळं असं ज्ञान, 3 मीटिंग्स मध्ये मी भरपूर काय बोललेलो आहे, वेगवेगळे वचन घेतलेले आहेत आणि आपल्याला बरंच ज्ञान पवित्र आत्म्याविषयी मिळालेलं आहे. आपण बघणार आहोत परमेश्वर आणखीन आपल्याला पवित्र आत्म्याविषयी काय सांगतो. आणि पहिल्या मीटिंग मध्ये मी तुम्हाला सांगितले की पवित्र आत्म्याचं फक्त एकमेव चिन्ह आहे. मला पुन्हा त्या संदेशामध्ये जायचं नाही, फक्त 2 मिनिटाची रिव्हिजन करून मी पुढे जातो. पवित्र आत्म्याचं फक्त एकमेव चिन्ह आहे आणि ते आहे अन्य भाषा बोलणं, अन्य भाषा बोलणं किंवा निरनिराळ्या भाषा बोलणं. पण जर कुणी अन्य भाषा बोलत नाही तर त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा नाही. जर कोणी निरनिराळ्या भाषा बोलत नाही तर त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा नाही. आपल्यातलं चांगुलपण हे आपल्यातलं पवित्र आत्मा नाही. एखादा म्हणाल मी अन्य भाषा बोलत नाही ब्रदर विश्वास, परंतु मी खूप चांगला आहे, मी खूप धार्मिक आहे, मी उपास धरतो, मी प्रार्थना करतो, मी गीत गातो, मी वचन ऐकतो, मी चर्चला जातो, मी ऑनलाईन मीटिंग्स अटेंड करतो, मी खूप चांगला आहे, म्हणजेच हेच चिन्ह आहे माझ्यामधल्या पवित्र आत्म्याचं? नाही, बिलकुल नाही. हे तुमच्यामधलं चिन्ह नाही पवित्र आत्म्याचं. पवित्र आत्म्याचं फक्त एकमेव चिन्ह बायबल देतं. बायबल हे आपल्यासाठी एक स्टँडर्ड देवाने नेमलेलं आहे. हे एक मोजमाप करण्याचं एक मापन सूत्र आहे, एक स्टँडर्ड आहे, एक मापन सूत्र आहे. या मापन सूत्राच्या आधारे आपण चालू शकतो आणि हे मापन सूत्र आपल्याला दाखविल की आपल्याला पवित्र आत्मा कसा मिळतो. तर पवित्र आत्मा फक्त एका मार्गाने जाऊन मिळू शकतो, ज्यावेळेस आपल्याला अन्य भाषा परमेश्वर आपल्या मुखामध्ये टाकतो. आपण देव जेव्हा पवित्र आत्मा देतो त्यावेळेस मनुष्य अन्य भाषा बोलतो. फक्त तुम्ही पवित्र आत्म्याचे गीत गाता की पवित्र आत्मा दे, हे देवा तो आम्हाला पवित्र आत्मा दे, याचा अर्थ असा नाही की तो पवित्र आत्मा आहे. नाही, पवित्र आत्म्याचं एक ठळक आणि विशिष्ट आणि स्पष्ट असं चिन्ह बायबलमध्ये दिलेलं आहे, ते अन्य भाषा बोलणं. वेगवेगळे वचन, वेगवेगळे एव्हिडन्सेस आपण पाहिलेले आहेत, घटना आपण पवित्र शास्त्रातल्या पाहिलेल्या आहेत की कशा रीतीनं लोकांना पवित्र आत्मा मिळाले.
त्यानंतर दुसरा मेसेज आपण पाहिला, ज्यामध्ये आपण पाहिला की जो पवित्र आत्मा तुम्हाला मिळतो तो लाईटली घेऊ नका. जो पवित्र आत्मा तुम्हाला मिळतो ते तुमचं जीवन आहे. दॅट इज युअर इटर्नल लाईफ. The Holy Spirit that you have received, that is your eternal life. तो सार्वकालिक जीवनाचा एक अंश परमेश्वराने तुमच्यामध्ये पाठवलेला आहे. सार्वकालिक जीवन परमेश्वराने तुम्हाला देऊ केलेलं आहे. याची ती साक्ष आहे, याची ती ग्वाही आहे. ज्या लोकांना पवित्र आत्मा मिळालेला आहे त्या लोकांसाठी हे कन्फर्मेशन आहे की तुम्हाला सार्वकालिक जीवन मिळालेलं आहे, देऊ केलेलं आहे. ज्यावेळी देवाच्या राज्यात जाताल त्याची परिणिती त्या गोष्टींमध्ये होईल की जिथं सार्वकालिक जीवन तुम्हाला मिळेल. आणि आपण पाहिलं दुसऱ्या नंबरच्या मेसेजमध्ये की तो शमून स्त्रीला म्हणतो, जे जिवंत पाणी माझ्याकडे आहे ते जर तू मागितलं तर मी तुला देईल. तो जिवंत पाण्याचा झरा आहे. पवित्र आत्मा हा जिवंत पाण्याचा झरा आहे. आता तो झरा असा आहे की जो मरेपर्यंत सुकणार नाही, जो मरेपर्यंत सुकणार नाही. म्हणून हा जिवंत पाण्याचा झरा आहे. पवित्र आत्मा वेगवेगळे आपण टायटल त्यासाठी पाहिले, वेगवेगळे शीर्षक पवित्र आत्म्याला कोणते आहेत, शब्द कोणते आहेत ते आपण पवित्र शास्त्रामध्ये दुसऱ्या संदेशामध्ये पाहिले. पवित्र आत्मा हा एक जिवंत पाणी आहे, तो जीवनी पाण्याचा झरा आहे. पवित्र आत्मा हे एक जिवंत पाणी आहे. त्यानंतर पवित्र आत्मा हे कृपा दान आहे, हे एक दान आहे. त्यानंतर पवित्र आत्मा हा एक पोशाख आहे. पवित्र आत्मा हा एक झगा आहे. वेगवेगळे त्याला वेगवेगळे शब्दाने संबोधलं जातं पवित्र आत्म्याला. पवित्र आत्मा हा एक पोशाख आहे की जो तुमचा नागडेपणा दूर करतो, जो तुमचा उघडेपणा दूर करतो. पवित्र आत्मा हा तुमची आध्यात्मिक नग्नता झाकतो. जोपर्यंत आपल्याला पवित्र आत्मा मिळत नाही तोपर्यंत आपण देवासमोर आध्यात्मिकरित्या नग्न आहोत. वी आर नेकेड स्पिरिच्युअली बिफोर गॉड ॲज लॉंग ॲज वी डोंट रिसीव्ह द बॅप्टिझम ऑफ द होली गोस्ट. जोपर्यंत आपल्याला पवित्र आत्मा मिळत नाही तोपर्यंत आपण आध्यात्मिकरित्या नग्न आहोत. म्हणून तो पोशाख आपल्याला पाहिजे, तो पवित्र आत्म्याचा पोशाख. आणि मग तिसऱ्या संदेशामध्ये आपण पाहिलं की पवित्र आत्मा हा काय आहे. पवित्र आत्मा हा एक शिक्का आहे, एक स्टॅम्प आहे. जसं मी तुम्हाला उदाहरण दिलं, एखादं पत्र पाठवायचं असलं एखाद्या ठिकाणी एखाद्या गावाला, तर त्या पत्र आपण पोस्टाच्या पेटीमध्ये टाकून देतो आणि मग पोस्टमन येतो, ते सगळे पत्र काढतो, पोस्ट ऑफिसमध्ये घेऊन जातो आणि मग एखादं लेटर, एखादं पत्र जे आहे त्याच्यावर तो स्टॅम्प मारतो, शिक्का मारतो. शिक्का मारल्यानंतर ते पत्र पुढं जातं. एक शिक्का म्हणजेच काय, ते पत्र त्या ठिकाणी पोहोचेल ज्या ठिकाणी ते पाठवायचंय. परमेश्वर या भूतलावरील जीवन जगत असताना, पृथ्वीवरचं जीवन जगत असताना परमेश्वर त्याचे लेकरं कोण आहेत त्यांच्यावर शिक्का मारतो. परमेश्वर त्याच्या लेकरांवर एक शिक्का मोर्तब करून टाकतो की ते देवाच्या राज्यात जातील. पवित्र आत्मा हा एक शिक्का आहे, तो एक विसार आहे. तिसऱ्या संदेशामध्ये पाहिलं, एक शिक्का आहे, एक विसार आहे, ती एक मुद्रा आहे, तो एक लग्नाचा पोशाख आहे, तो एक झगा आहे जो उधळ्या पुत्राच्या बापानं उधळ्या पुत्राला घातला. कारण का त्याचे सुरुवातीचे कपडे सगळे फाटलेले होते, सुरुवातीचे कपडे सगळे फाटलेले होते. म्हणजे तो झगा काढला, तो फाटलेला, आणि चांगला झगा, उत्तम झगा त्याला घातला की जेणेकरून त्याची नग्नता झाकली जाईल. आणि ज्यावेळेस आपले स्वतःचे जे वस्त्र असतात ते म्हणजे आपली धार्मिक स्वतःची कृत्ये जी आपण करण्याचा प्रयत्न करतो, आपली स्वतःची धार्मिक कृत्ये जी आपण करण्याचा प्रयत्न करतो ती फाटलेल्या चिंध्यांसारखी आहे, शास्त्रवचन सांगतं. पण परमेश्वर जो झगा आपल्याला घालतो तो फाटलेला नाही. ते वस्त्र असे आहेत की जे तुमची आत्मिक नग्नता झाकेल. स्पिरिच्युअली आदाम आणि हवा एदेन बागेमध्ये होते, ते नग्न होते.
शारीरिकरित्या नग्न होते, परंतु आत्मिकरित्या ते नग्न नव्हते. दे वेर नॉट नेकेड बिफोर द लॉर्ड स्पिरिच्युअली. ते शारीरिकरित्या जरी ते नग्न होते, पण आत्मिकरित्या ते नग्न नव्हते. पण ज्यावेळेस फळ खाल्लं उलट झालं. त्यांनी शारीरिक नग्नता झाकवली, परंतु आत्मिकरित्या ते नग्न झाले. शारीरिक नग्नता त्यांनी पानांनी झाकली, परंतु आत्मिकरित्या ते नग्न झाले. ज्यावेळेस मनुष्य पापामध्ये असतो त्यावेळेस तो आत्मिकरित्या नग्न असतो. आत्मिकरित्या तो नग्न असतो. आणि कारण का, त्याचं पाप हे त्याच्यामध्ये असतं, म्हणून तो आत्मिकरित्या नग्न असतो. तो पापामध्ये असतो. तो स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वागत असतो. तो स्वतःच्या वासनांमध्ये जगत असतो. म्हणून असा मनुष्य हा नग्न असतो देवासमोर. जरी त्याने शारीरिक नग्नता झाकण्यासाठी जरी कपडे घातले, तरी तो आत्मिकरित्या देवासमोर नग्न आहे. पवित्र आत्मा आल्यानंतर तो तुमची शारीरिक नग्नता झाकत नाही, तो तुमची आत्मिक नग्नता झाकतो. तो तुमची आत्मिक नग्नता झाकतो. तो कव्हरअप करून टाकतो. तो आपली आत्मिक नग्नता कोणती आहे, तर आपल्यामधलं असलेलं पाप जे देव पाहतो ती आपली आत्मिक नग्नता आहे. आपल्यामधलं पाप ही आपली आत्मिक नग्नता आहे. आणि ज्या पवित्र आत्मा येतो, ही आपली आत्मिक नग्नता तो झाकतो. तो पोशाख घालतो. तो एक झगा घालतो. वचनातून आपण ऑलरेडी पाहिलेले झगा कोणता आहे, पोशाख कोणता आहे. मत्ते 22 आणि लूक 16 अध्याय, लूक 15 अध्यायामध्ये. आज आपण त्या विषयामध्ये पुढे जाणार आहोत. मी नवीन स्पष्टीकरण, नवीन वचन आज देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. परमेश्वर करो आपल्याला लीड करो या संदेशामध्ये. पहा, पवित्र आत्मा हा एक भरपूर काय आपण ऐकलं आतापर्यंत. पवित्र आत्मा एक शिक्का आहे. पवित्र आत्मा एक विसार आहे. पवित्र आत्मा एक झगा आहे. पवित्र आत्मा एक पोशाख आहे. पवित्र आत्मा एक जिवंत पाणी आहे. पवित्र आत्मा जिवंत पाण्याचा झरा आहे. पवित्र आत्मा एक कृपा दान आहे. जसं ब्रदर जोएलने आता वचन बोललं की पापाचं वेतन मरण आहे. पापाचं वेतन मरण आहे, परंतु देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकाळचे जीवन आहे. देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकाळचं जीवन आहे. आज बघूया आपल्याला परमेश्वर कसं स्पष्टीकरण देतो, कारण आपण ह्या संदेशामध्ये अधिक पुढे जाणार आहोत आणि अधिक एक्सप्लेनेशन पवित्र आत्म्याविषयीच ऐकणार आहोत आणि मिळवणार आहोत. पवित्र आत्मा निश्चित तुमची आत्मिक नग्नता झाकतो. तो तुमचा पोशाख आहे. मी हळूहळू जातो, कारण तुम्हाला हा विषय समजावा म्हणून मी 2-3 मीटिंग मध्ये हळूहळू गेलो, तर हा विषय कन्फर्म झाला पाहिजे, मनामध्ये चांगला गेला पाहिजे. पवित्र आत्मा हा एक पोशाख आहे, एक झगा आहे, एक शिक्का आहे, एक विसार आहे. पवित्र आत्म्याच्या द्वारा आपल्याला नीतिमत्व आहे. नीतिमत्व ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो आपण जस्टिफिकेशन. पहा, पवित्र आत्म्याच्या द्वाराच केवळ नीतिमत्व मिळतं. या ठिकाणी एक वचन बघूया आपण. रोमकरास पत्रामध्ये 5 अध्याय 5 वचन. रोमकरास पत्र 5 अध्याय 5 वचन पाऊल या ठिकाणी बोलतो. आणि मागच्या वेळेस आपण हे वचन पाहिलेलं होतं. शास्त्रवचनात सांगतं. हळुवारपणे आपण देवाच्या वचनामध्ये जाऊया. 5 अध्याय 5 वचन. आशा मनोभंग करत नाही. 5 अध्याय 5 वचन. पहिलं वचन बघूया. रोमकरास पत्र 5 अध्याय पहिलं वचन. यास्तव आपण विश्वासाने नीतिमान ठरवलेले आहोत. आता बाहेरच्या जगातल्या लोकांना असं वाटतं की प्रभू येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझं व तुझ्या घराचं तारण होईल. आणि विश्वास ठेवला म्हणजे तेवढं पुरेसं आहे नीतिमत्व मिळवण्यासाठी. विश्वास ठेवणं ही पहिली पायरी असू शकते. ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणं ही पहिली पायरी असू शकते, पण तिथंच फक्त तुमचं तारण नाही. विश्वास ठेव, प्रभू येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझं व तुझ्या घराचं तारण होईल. पण तारण कसं होईल, जोपर्यंत तुम्ही दुसरी पायरी चढत नाही. विश्वास ठेवणं ही पहिली पायरी आहे. नीतिमत्व मिळणं ही दुसरी पायरी आहे.
विश्वासाने नीतिमत्व. बाहेरच्या लोकांना, जगातल्या बाहेरच्या ख्रिश्चन वर्ल्डला हे माहिती नाही. त्यांना ते फक्त विश्वासामध्ये लॉक होऊन गेलेले आहेत. ते विश्वासामध्ये लॉक होऊन गेलेले आहेत. त्यांना असं वाटतं विश्वास ठेवला ईश्वर म्हणजे झालं, पुष्कळ आहे. पण पाऊल या ठिकाणी काय बोलतोय बघा, वचन कशी आहेत बघा. त्या लोकांना वचनांचा अभ्यास नसल्यामुळं ते असे बोलतात. वचनाचं बोलतोय आपण विश्वासाने नीतिमान ठरवलेले आहोत. अर्थात पाऊलाला म्हणायचं काय की आपण विश्वास ठेवला ही पहिली पायरी, पण आपला विश्वास हे आपलं नीतिमत्व नाही, तर विश्वास हा नीतिमत्वाकडं आपल्याला घेऊन जातो. पहा, आपल्यातला विश्वास हे आपलं नीतिमत्व नाही, तर विश्वास हा आपल्यातला विश्वास हा नीतिमत्वाकडं आपल्याला घेऊन जातो. विश्वास ठेवणं ही पहिली पायरी आहे. प्रभू येशूवर विश्वास ठेवणं ही पहिली पायरी आहे. पण ह्या विश्वासानं तुम्हाला लीड केलं पाहिजे. ह्या विश्वासानं तुम्हाला मार्ग दाखवला पाहिजे नीतिमत्वाचा. म्हणून पहिल्या पायरीमध्ये तुम्ही विश्वास ठेवता, म्हणजे विश्वास ठेवणं हे तुमचं नीतिमत्व नाही, तर विश्वास ठेवणं, तुमच्यातला विश्वास हा तुम्हाला नीतिमत्वाकडे घेऊन जातो. म्हणून पाऊल म्हणतो आपण विश्वासाने नीतिमान ठरलो. अर्थात त्याला म्हणायचं काय की आपण प्रथम विश्वास ठेवला आणि विश्वास ठेवल्याच्या नंतर आपण नीतिमान ठरलो. पण कसं ते पुढच्या वचनांमध्ये का, म्हणून आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपणास देवाबरोबर असलेल्या शांतीचा लाभ घडो. निश्चित. पण नीतिमान मनुष्य कसा ठरतो हे आपण आज शिकणार आहोत. मनुष्य नीतिमान कसा ठरतो हे आपण आज पाहणार आहोत. आणि तो म्हणतो ज्यावेळेस मनुष्य नीतिमान ठरतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ती शांती येते, त्याला लाभ घडतो. ज्या मनुष्याला नीतिमत्व प्राप्त झालेलं आहे, कसं नीतिमत्व प्राप्त होतं? निश्चित मी तुम्हाला उत्तर देऊन टाकतो की पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतरच मनुष्याला नीतिमत्व प्राप्त होतं. मनुष्य नीतिमान कसा ठरवतो? पवित्र आत्मा मिळून. रघुडीन त्यांच्या कॅसेटमध्ये म्हणतात, संदेशामध्ये म्हणतात जस्टिफिकेशन. इंग्लिशमध्ये शब्द आहे नीतिमत्वाला जस्टिफिकेशन. Justification with the evidence of speaking in other tongues. अर्थात अन्य भाषा बोलून मनुष्य नीतिमान ठरतो. अन्य भाषा बोलून माणूस नीतिमान ठरतो. पहा, तुम्ही विश्वास ठेवता त्यावेळेस तुम्हाला नीतिमत्व मिळत नाही. ज्यावेळेस आपण 18 ते 20 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस या चर्चमध्ये आलो, आपला विश्वास होता, त्यावेळेस आपल्याला नीतिमत्व मिळालं नाही. पण नंतर मग आपल्याला अनेक लोकांना पवित्र आत्मा मिळाला, त्यावेळेस परमेश्वराने त्यांना नीतिमान ठरवलं. फर्स्ट टाइम आपण ज्यावेळेस ख्रिस्ता शरीरामध्ये आलो, आपण सत्यावरचा विश्वास ठेवला, आपण विश्वास ठेवला की हे ख्रिस्ता शरीर आहे, हे सत्य आहे, पण ते आपलं नीतिमत्व नव्हतं. तर काही कालावधी गेल्यानंतर ज्यावेळेस देवानं त्याच्या लेकरांना पवित्र आत्म्याने भरलं, त्यावेळेस देवानं स्थापित केलं की तुला ते नीतिमत्व दिलं गेलेलं आहे. आता हे नीतिमत्व मिळालेलं आहे. आणि ज्यावेळेस पवित्र आत्मा मनुष्यामध्ये येतो, ते नीतिमत्व परमेश्वर त्याच्यावर लादतो आणि त्याला नवीन शांतीचा लाभ घडतो. ती शांती जगामध्ये तुम्हाला मिळणार नाही. पवित्र आत्मा मिळाल्यानंतरच त्या शांतीचा लाभ आपल्याला घडतो. आणि 4थं वचन सांगतं, 5वं वचन सांगतं, आशा मनोभंग करत नाही, कारण आपणाला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारा आपणाला दिलेल्या, आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा जन्मताच नसतो, तो मिळतो. जर आपल्यामध्ये ऑलरेडी पवित्र आत्मा आहे जन्माल्यापासूनच, तर पवित्र आत्मा कशासाठी मिळवायचा? पाऊल म्हणतो आपण आशा धरल्याने तरलो. आशा प्राप्त झालेल्याची नसते. जे प्राप्त झाले त्याची आशा कोण धरील? तो म्हणतो. पण जे प्राप्त झाले नाही आपण त्याची आशा धरतो. ज्यांना पवित्र आत्मा मिळाला नाही त्यांच्यामध्ये ती आशेचा किरण उमललेला आहे की परमेश्वर मला देईल. आणि पाऊल म्हणतो आशा मनोभंग करत नाही. तुम्हाला आशा लागली पाहिजे प्रथम की पवित्र आत्मा मला मिळेल. प्रथम आशा प्राप्त झालेल्याची नसते.
प्राप्त होणारे याची आशा आज आली पाहिजे तुमच्या मनामध्ये. आशा मनोभंग करीत नाही, कारण आपणाला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे. या वचनावरून असं सिद्ध होतं की ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा येतो त्याच्याच मध्ये देवाविषयीचं खरं प्रेम उतरतं. देवाविषयीचं चिरकाय टिकणारं प्रेम उतरतं. कारण पवित्र आत्मा ते सर्व संपूर्ण देवाचं प्रेम, देवाविषयीचं प्रेम त्या मनुष्याच्या अंतकरणामध्ये घेऊन येतो. आणि तो मनुष्य पूर्वी कधी केली नाही एवढी प्रीती देवावर करायला लागतो. देवाला जे आवडतं ते तो करायला लागतो. पवित्र आत्मा न मिळालेला मनुष्य जरी दाखवत असेल की तो देवावर प्रीती करतो आणि जे चांगलं ते करण्याचा प्रयत्न करतो, पण ते जास्त काळ टिकणारं नसेल, लॉंग लाईफ नसेल. थोडा काळ तो वचनांच्या प्रभावाखाली येतो आणि त्या जो अभिषेक देवाच्या लोकांवर असतो त्या अभिषेकाच्या प्रभावाखाली येतो आणि तो एक्सायटेड होतो आणि तो काहीतरी प्रभूसाठी करू इच्छितो, पण ते जास्त काळ टिकणारं नसतं. कारण का? ते दैहिकरित्या आहे, त्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणेने नाही. पण ज्यावेळी पवित्र आत्मा येतो तो देवाविषयीचं प्रेम, चिरकाळ टिकणारं प्रेम आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणारं प्रेम ते माणसाच्या अंतकरणामध्ये आणतो. म्हणून पाऊल म्हणतो पवित्र आत्म्याच्या द्वारा देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव तुमच्यावर झालेला आहे. देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव होणं म्हणजे ती प्रीती नाही, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, ते त्याच्याविषयी पाऊल बोलत नाही. तुमच्या अंतकरणात त्याने प्रेम आणलं. पण जोपर्यंत लेकराच्या मनामध्ये बापाविषयी प्रेम नसतं तोपर्यंत ते लेकरू बापाच्या आज्ञा पाळू शकत नाही. ज्या लेकराच्या मनामध्ये बापाविषयीचं प्रेम नसतं ते लेकरू बापाच्या आज्ञा नीट पाळू शकत नाही. तुम्ही जर देवाचे लेकर आहात तर तुमच्यामध्ये ते प्रेम टाकलं पाहिजे आणि ते केवळ देवाच्या आत्म्याच्या द्वारा. आणि हे प्रेम तुम्हाला आज्ञा पालन करायला शिकवतं. पित्यावरचं हे प्रेम तुम्हाला आज्ञा पालन करायला शिकवतं. आणि म्हणूनच पवित्र आत्मा आपल्याला गरजेचा आहे. म्हणून या संदेशाचं नाव आहे की पवित्र आत्म्याची गरज आहे. जोपर्यंत पवित्र आत्मा येत नाही तोपर्यंत त्या प्रीतीचा वर्षाव तुमच्यामध्ये होत नाही आणि तुम्ही पित्याला जे आवडतं ते तुम्ही करू शकणार नाही. पुढे पाऊल बोलतो, या ठिकाणी वचन पुढं सांगतो, परंतु देव आपल्यावरच्या स्वप्रेमाचे प्रमाण हे देतो. देवाचं आपल्यावर प्रेम आहे त्याचं प्रमाण हे की आपण पापी असता ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. आपण पापी असता ख्रिस्त, आपण चांगले होतो म्हणून तो आपल्यासाठी मरण पावला नाही, तर आपण पापी असता ख्रिस्त आपणासाठी मरण पावला. पण मला कसं समजल, आपल्याला कसं समजल की ख्रिस्त आपल्यासाठीच मरण पावला? पण आपण बोलतो म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की ख्रिस्त आपल्यासाठीच मरण पावलेला आहे. बोलण्याने ते सिद्ध होत नाही. प्रूफ काय आहे तुमच्याकडं? पुरावा काय? आपण बोलतो ख्रिस्त माझ्यासाठी मरण पावला, तुम्ही बोलता म्हणून याचा अर्थ असा नाही की खरंच तुमच्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला. त्याचं काय चिन्ह आहे, त्याचं काय प्रूफ आहे? तो ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. तुम्हाला कसं समजेल की खरंच ख्रिस्त 2000 वर्षांपूर्वी तुमच्यासाठीच मरण पावला? बंधू असा किंवा सिस्टर असा, तुम्हाला कसं समजाल की ख्रिस्त तुमच्यासाठी 2000 वर्षापूर्वी मरण पावला? तुम्ही मुखाने बोलता फक्त, पण त्याला काही व्हॅलिडिटी नाही, त्याला काय अर्थ नाही. फक्त मुखाने बोलण्यात आपण म्हणतो याचा अर्थ असा नाही की तसं आहे. आपल्याला कन्फर्मेशन पाहिजे की खरंच ख्रिस्त माझ्यासाठी मरण पावला. तुम्हाला कसं समजल ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला? 9 वचन, तर आपण जे आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो. आणि पाऊल म्हणतो रक्ताने नीतिमान ठरलो, याचा अर्थ असा की ख्रिस्तानं आपल्यासाठी रक्त सांडलं कॅल्वरीच्या क्रुसावर.
आणि त्याने मरण पत्करलं. ख्रिस्ताने आपल्यासाठी मरण पत्करलं. त्याच्या रक्ताच्या द्वारा आपल्या पापांची शुद्धी झाली. जे आदामाचं पाप होतं, जे आपल्यावर लादलं गेलं, जे त्याच्या बीजावर लादलं गेलं, ते पाप घेऊन आपण जगत होतो. आणि ह्या पापाची शुद्धी केवळ निर्दोष आणि निष्कलंक रक्तानेच होणार होती. आणि ज्यावेळेस ख्रिस्तानं आपल्यासाठी निर्दोष आणि निष्कलंक रक्त सांडलं, त्यावेळेस आपल्यावरचं पाप त्याने धुवून टाकलं. आणि ज्या अर्थी ते पाप गेलं, त्या अर्थी पुन्हा एकदा परमेश्वरासमोर आपण नीतिमान अशा अवस्थेमध्ये उभं राहिलो. जोपर्यंत पाप घेऊन आहोत आपण नीतिमान नाही. जोपर्यंत आपल्या जीवनामध्ये पाप आहे तोपर्यंत आपण नीतिमान नाही. जोपर्यंत पाप लादलेलं आहे तोपर्यंत आपण नीतिमान नाही. नीतिमान असणं, पाप असणं हे दोन्ही विरुद्ध टोक आहे. एक तर तुम्ही नीतिमान आहात, नाही तर पापी आहात. आज तुम्ही देवाच्या नजरेसमोर कोण आहात, पापी का नीतिमान? पापी तो ते दैनंदिन जीवनातले जे तुम्ही पाप करता, मी फक्त त्याविषयी बोलत नाही. तर आदामाचं पाप जे आपल्यावर लादण्यात आलं आणि जे पाप घेऊन आपण जगतो, जोपर्यंत हे पाप आपल्यामध्ये आहे, आपल्यावर लादलेलं आहे, जोपर्यंत परमेश्वर आपल्याकडे पाहतो आणि तो बघतो की ह्या व्यक्तीवरचं अजून पाप नाहीच झालेलं नाही, जे पाप त्याच्यावर लादण्यात आलं, आदामाचं बीज आहोत आपण, या बीजावर जे आदामाचं पाप लादण्यात आलं बाय फोर्स, हे पाप अजून निघून गेलेलं नाही. हे फक्त एकाच गोष्टीच्या द्वारे होऊ शकतं, शुद्ध होऊ शकतं, हे पाप निघून जाऊ शकतं. ते आहे ख्रिस्ताचं निर्दोष निष्कलंक रक्त. हे रक्त सांडल्यानंतरच हे आपल्यावरचं पाप निघून जातं. आणि ज्यावेळेस पाप निघून गेलं तर त्याची दुसरी बाजू आता आली. आता आपण नीतिमान ठरलो. कारण का आता पाप निघून गेला, एक साईड संपली आणि म्हणून आता आपण म्हणू शकतो आपण नीतिमान ठरलो. पण माझा प्रश्न हा आहे, तुम्ही कशावरून म्हणता की ख्रिस्ताने तुमच्यासाठीच रक्त सांडलं? काय प्रूफ आहे? आपण बोलतो याचा अर्थ असा नाही की तसं आहे. कशावरून समजायचं की रक्त सांडलं, पाप धुतली गेली आणि आता तुम्ही नीतिमान ठरला? हे कशावरून समजायचं? प्रूफ काय, पुरावा काय? पुढे पाऊल बोलतो 9व्या वचनामध्ये, तर आपण जे आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो. रक्ताने नीतिमान ठरणं म्हणजे रक्त सांडलं ते आपल्या पापांची शुद्धी होण्यासाठी, पापांपासून सुटका होण्यासाठी. आणि ज्या पापांपासून पाप नाहीच झालं आपल्यावरचं, त्या अर्थी आता आपण नीतिमान ठरलो. पाऊल म्हणतो रक्ताने नीतिमान ठरलो. कारण रक्त सांडलं नसतं तर पाप आपल्यामध्येच असलं असतं आणि आपण देवासमोर कधीच नीतिमान ठरलो नसतो. पण रक्त सांडलं म्हणून पाप दूर केलं, आणि आता पाप दूर केलं म्हणजे आता पाप नाही आपल्यामध्ये, म्हणजे आता आपण नीतिमान आहोत. आणि म्हणून मग वचन पुढे सांगतं नीतिमान ठरलो आहोत ते आपण विशेष करून त्याच्याद्वारे म्हणजे ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ. पण जर का आपण नीतिमान ठरलेलो आहोत तर आपण देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ. जो देवाचा क्रोध या भूतलावर येणार आहे, जो जगाचा नाश येणार आहे, या क्रोधापासून आपण तरले जाऊ. वी विल बी सेफ ऍट दॅट टाइम. पण त्यासाठी तुम्हाला नीतिमान ठरणं गरजेचं आहे. नीतिमान मनुष्य कसा ठरतो? पवित्र आत्मा मिळून. अशी अद्वितीय गोष्ट तुमच्याशी झाली पाहिजे. तो म्हणजे स्वर्गीय अभिषेक, स्वर्गीय पवित्र आत्मा जो स्वर्गातून येतो, जो तुमच्यामध्ये त्याचं ओरिजिनेशन नाही, त्याचा सोर्स तुमच्यामध्ये नाही, तो पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये येतो, त्यावेळेस तो तुम्हाला नीतिमान ठरवतो. काय मनुष्य नीतिमान कधी ठरतो? ज्या दिवशी त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा येतो त्या दिवशी तो नीतिमान ठरतो. आणि मग पुढं तो म्हणतो असे लोक जे नीतिमान आहेत ते देवाच्या क्रोधापासून तरले जातील. तो 10व्या वचनामध्ये म्हणतो आपण शत्रू असता देवाबरोबर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूद्वारे आपला समेट झाला.
पहा, तो म्हणतो आपण शत्रू होतो. कोण शत्रू होतं? जो व्यक्ती पापमय जीवन जगतो, जो पापामध्ये जीवन जगतो, ज्याच्यावर पाप लादलेलं आहे, जो अजूनही देवाच्या नजरेसमोर पापी आहे, तो देवाचा शत्रू आहे. वचन कसे आहेत? चर्चमध्ये आहोत, प्रार्थना करतो, गीत गातो, उपास करतो, संदेश ऐकतो, खिसा शर्यत आहोत, सत्यात आहोत, तरी पण तुम्ही शत्रू आहात. तरी तुम्ही शत्रू असू शकता. देवाचे शत्रू. यहूदा इस्करियोत येशू बरोबर होता 3.5 वर्ष, तरी तो देवाचा शत्रू होता. कारण का? त्याच्यावरचं पाप कधीच नाहीच केलं गेलं नाही. कधीच नाहीच केलं गेलं नाही. ही वॉज द एनिमी ऑफ गॉड. जो प्रत्येक जण जो अजूनही ज्याच्यावरचं पाप दूर केलं गेलेलं नाही, असा व्यक्ती देवाचा शत्रू आहे. शत्रू आहे. तो म्हणतो आपण शत्रू असता देवाबरोबर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूद्वारे आपला समेट झाला. पण देव आणि मनुष्य यांच्यामध्ये एक आडभिंत आहे, ती आहे पापाची. जोपर्यंत देव आणि मनुष्यामध्ये पाप आहे, तोपर्यंत देव आणि मनुष्य एकमेकांचे शत्रू आहेत. पाप त्याला कारणीभूत आहे. आणि मग एकच मार्ग आहे, हे दोघांचा जर समेट करायचा असेल, देवाचा आणि मनुष्याचा जर पुन्हा समेट करायचा असेल, तर एकच मार्ग आहे, हे जे मधलं पाप आहे हे काढून टाकणं आणि पुन्हा देवाचा आणि मनुष्याचा समेट घडवून आणणं. आणि हे पाप जे मध्यभागी आहे देवाच्या मनुष्याच्या, ते एकाच गोष्टीच्या द्वारे दूर होऊ शकतं, ते आहे येशूच्या रक्ताच्या द्वारा. येशूने जे रक्त सांडलं, ते रक्त तुमच्यामधली ही पापाची भिंत काढून टाकतं आणि देवाचा आणि तुमचा समेट घडवतं. पण रक्त आपल्यामध्ये साठी सांडवलं, याचं चिन्ह तो आपल्याला देतो, तो आहे पवित्र आत्मा. एक विसार, एक शिक्का, की तुझ्यावरचं पाप दूर केलं गेलेलं आहे. आता तुझ्यावर पाप लादलेलं नाही. आता तू देवासमोर नग्न अवस्थेत नाही. आता तुझी नग्नता मी झाकलेली आहे. आता तू शत्रू होतास. जोपर्यंत हे पाप तुझ्यावर लादलेलं होतं, तू शत्रू होतास, परंतु आता देवाचा तुझा समेट झाला आहे. म्हणजे काय? आता तुम्ही क्लोज आलेले आहात. पापामुळे तुम्ही देवापासून दूर होता, देव तुमच्यापासून दूर होता. पण ज्यावेळेस पाप दूर केलं गेलं येशूच्या रक्ताच्या द्वारा, आणि तुम्हाला नीतिमान त्याने ठरवलं पवित्र आत्मा देऊन, त्यावेळेस तुमचा समेट झाला. समेट, रिकन्सिलिएशन त्याला म्हणतो आपण. रिकन्सिलिएशन, समेट झाला. आता तुम्ही देवासाठी शत्रूने, ज्यांना कोणाला पवित्र आत्मा मिळालेला आहे, तो आता देवाचा शत्रू नाही. आता तो देवाचा फ्रेंड आहे. तो म्हणतो आपला त्याच्या मृत्यूद्वारे, पुत्राच्या मृत्यूद्वारे समेट झाला. आता मृत्यूद्वारे समेट कसा झाला? तर इतक्यात आपण वचन वाचलं रोम 6:23 मध्ये, पापाचं वेतन मरण आहे. पापाचं रिझल्ट मरण आहे. पापाचं वेतन मरण आहे, परंतु देवाची कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे. पापाचं वेतन मरण. आता जे पाप माझ्यावर लादण्यात आलं होतं, त्याचं वेतन केवळ मरणच आहे. आणि जे मरण मला मिळणार होतं, ते येशूने स्वतःवर घेतलं आणि त्याचा मृत्यू झाला. आणि ज्या अर्थी आता पापाचं वेतन मरण ही भरपाई येशूनं देवाला करून दिली. मरणाची भरपाई. कारण पापाचं वेतन फक्त एकच आहे. वचन खरं आहे. पापाचं वेतन काय? मरण. आणि हे पाप जे मानव जातीवर लादलं होतं, किंवा आदमाच्या बीजावर लादलेलं होतं, हे पाप, हे मरण, हे पाप फक्त एकाच गोष्टीच्या द्वारा दूर होऊ शकतं, ते म्हणजे मरणाच्या द्वारा. अर्थात जो जीवात पाप करील तो मरेल, वचन सांगतं एक ठिकाणी.
मरणच केवळ त्याचा रिझल्ट आहे. पापाचं वेतन मरण आहे. पण जे मरण आपल्याला मिळणार होतं ते ख्रिस्तानं स्वतःवर घेतलं आणि तो आपल्या ठाई गेला, आपल्या जागी तो गेला आणि तो मरण पावला. म्हणून त्याच्या मृत्यूच्या द्वारे त्याचा मृत्यू झाला, म्हणून आता देवाला त्याने मरणाची भरपाई करून दिली. पापाचं वेतन मरण का? पित्याला म्हटला ठीक आहे, मी ते मरण देतो. आणि ज्या अर्थी आता मरण दिलं त्या अर्थी आता देवाची जी भरपाई होती त्याने करून दिली. आणि तो म्हणतो आता पुत्राच्या मृत्यूद्वारेच आपला समेट झाला. आता पुत्राचा मृत्यू जर झाला नसता तर आपला देवाबरोबर समेट झाला नसता. त्याचं मरण इंडिकेट करतं की आता आपलं देवाचा समेट झाला. कारण का देव आणि मनुष्य हे दूर होते आणि हे एकाच गोष्टीच्या द्वारे जवळ येऊ शकत होते, मरण. पण देव मनुष्याला मारू इच्छित नव्हता. मनुष्यावरचं मरण त्याने दूर केलं आणि त्याने आपल्या पुत्राला मरण दिलं आणि त्याच्या मरणाच्या द्वारा आता माझ्यावरचं मरण नाहीच झालंय आणि मी आणि देव पुन्हा जवळ आलो. आपण पुन्हा देवाच्या जवळ गेलो. देवाबरोबर आपला समेट झाला मृत्यूच्या द्वारा. मृत्यूच्या द्वारा. आणि 11 वचनाचं वचन सांगतं समेट झाला असता त्याच्या जीवनाने विशेष करून आपण आता तरले जाऊ. जीवन कोणतं? 10वं वचन. जीवनाने. आता हे जीवन कोणतं आहे? मी मागच्या वेळेस तुम्हाला संधी दिला. जीवन, सार्वकालिक जीवन. कोणतं आहे सार्वकालिक जीवन? आपल्यामध्ये सार्वकालिक जीवन कोणतं येतं? तो आहे पवित्र आत्मा, द होली गोस्ट, द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा हे ते जीवन आहे. आणि आता हे पवित्र आत्मा समेट म्हणून जे देवाने आपल्याला दिलेलं आहे, या जीवनाच्या द्वारा आता इथून पुढच्या दिवसामध्ये आपण तरले जाऊ. येशूने रक्त सांडून आणि मृत्यू देऊन, मरण देऊन काय केलं? आपल्यावरचं मरण नाहीचं केलं आणि आपल्यावरचं पाप नाहीचं केलं. आता आपल्यावर पाप नाही, आता आपल्यासाठी मरण नाही. सार्वकालिक मरणाविषयी बोलतो मी, शारीरिक मरणाविषयी बोलत नाही. आता ते सार्वकालिक मरण आपल्यासाठी नाही. पहा, आता ते मरण आणि पाप येशूने नाहीच केलं. पण आता नाहीच केलं, पण आता त्याने दुसरं काहीतरी आपल्याला दिलं, त्याचं जीवन दिलं. येशूचं जीवन कोणतं आहे? तो आहे पवित्र आत्मा, जो आपल्यामध्ये येतो आणि तो आपल्याला तसं चालायला लावतो जसा येशू चालला. म्हणजे येशूचं जीवन तो आपल्यामध्ये आणायला लागतो. पण त्यासाठी एकाच अस्तित्वाची तुम्हाला गरज आहे, येशूचं जीवन जगण्यासाठी. जसं काही दिवसांपूर्वी आपण शिष्यत्वाची किंमत आपण पाहिली. शिष्यत्वाची किंमत तोच देऊ शकतो खऱ्या अर्थानं ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. आणि तो म्हणतो आता आपण त्याच्या जीवनाने विशेष करून आपण तरले जाऊ. 11 वचन. इतकेच केवळ नाही तर ज्याच्याद्वारे समेट ही देणगी आपल्याला आता मिळाली. समेटाची देणगी कोणती आहे? समेटाची देणगी ती आहे पवित्र आत्मा. कोणती आहे समेटाची देणगी? तो आहे पवित्र आत्मा. एक गिफ्ट आहे ती. समेट झाला देवाचा आणि मनुष्याचा, देवाचा आणि तुमचा समेट झाला, याची एक चिन्ह आहे, याची एक देणगी आहे, कृपादान आहे, ते दान आहे. आणि तो आहे तुमच्या मधला पवित्र आत्मा. तो समेटाची देणगी आपल्याला आता मिळाली. कोणती देणगी? पवित्र आत्मा आपल्याला आता मिळाला. ते आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपण देवाच्या ठाई जयोत्सव करू. आता येशूच्या द्वारा आपला आणि देवाचा समेट झाला आणि त्याचं गिफ्ट परमेश्वराने त्याचं जीवन आपल्याला दिलेलं आहे, तो पवित्र आत्मा. आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारा परमेश्वर आपल्याला नीतिमान ठरवतो. He justifies us. God justifies us through the infilling of the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा देऊन परमेश्वर मनुष्याला नीतिमान ठरवतो. आता ज्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला आहे ते देवासमोर आता नीतिमान अशा अवस्थेत उभे आहेत.
नीतिमान, कारण देवाने ती नीतिमत्व तुम्हाला दिला. काही दिवसांपूर्वी आपण एक एक्सप्लेनेशन पाहिलं होतं की येशूनं 33.5 वर्ष नियमशास्त्र पाळून ती धार्मिकता मिळवली. येशूनं मत्ते 5:17 मध्ये वचन असं सांगतं, मत्ते 5:17 मध्ये वचन असं सांगतं की मत्ते 5:17 मध्ये वचन असं सांगतं, मत्ते 5:17 की येशूनं नियमशास्त्रात लपलेली धार्मिकता मिळवली. जरा थोडस आपण रिवाइज करूया, कारण मला काहीतरी बोलायचंय. मत्ते 5:17 नियमशास्त्र व संदेश त्यांचे ग्रंथ ही रद्द करावयास मी आलो असे समजू नका. रद्द करावयास नाही तर पूर्ण करावयास आलो तो आहे. म्हणतो नियमशास्त्र व संदेश त्यांचे शास्त्र जे नियमशास्त्रात दिलेलं आहे ते रद्द करावयास मी आलो नाही, तर तो म्हणतो मी पूर्ण करावयास आलो. वेल, येशूने नियमशास्त्र कसं पूर्ण केलं? आज्ञापालन करून. आणि ज्यावेळेस मनुष्य आज्ञापालन करतो ती त्याची धार्मिकता बनते. अनुवाद 25:25 मध्ये वचन असं सांगतं, अनुवाद 25वा अध्याय 25वा वचन सांगतं, जर तुम्ही या नियमशास्त्राची वचने मान्य करून पाळली तर ही तुमची धार्मिकता ठरेल. अनुवाद 25:25. येस, 25:25. येस, नाही का 9:25 आहे? आपण येऊयात रोम मध्ये पुन्हा एकदा, परंतु मला थोडस रिवाइज करू द्या. नाही, 6:25, अनुवाद 6:25. येस, 6:25, अनुवाद 6:25. आपण आपला देव परमेश्वर याच्या समोर त्याच्या आज्ञेप्रमाणे हे सर्व नियम मान्य करून पाळले तरीही आपली धार्मिकता ठरेल. वचन असे की जर आपण आपला देव परमेश्वर त्याच्या सर्व आज्ञा मान्य करून जर पाळल्या तर ही आपली धार्मिकता ठरेल. प्रॉब्लेम असा आहे, मनुष्य जातीपैकी कोणीही सगळ्या आज्ञा पाळू शकत नाही. कोणीही सगळ्या आज्ञा पाळू शकत नाही. कारण याकोब त्याच्या पत्रामध्ये असं म्हणतो, याकोबाचं पत्र एकदम शेवटी याकोबाचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय 10वं वचन, जो कोणी संपूर्ण नियमशास्त्र पाळून एका नियमाविषयी चुकतो तो सर्वांविषयी दोषी होतो. पण तुम्ही 100 नियमांपैकी 99 नियम पाळले, एका नियमामध्ये चुकला तर तुम्ही सर्वांविषयी चुकला. असा देवाचा नियम आहे. तुम्ही म्हणताल पण मी 99 नियम पाळले. परमेश्वर म्हणत तू सर्वांविषयी चुकला, कारण तू एका नियमामध्ये चुकला. याकोब म्हणतो जो संपूर्ण नियमशास्त्र पाळतो आणि एका नियमाविषयी चुकतो तो संपूर्ण नियमशास्त्राविषयी दोषी आहे. आणि म्हणूनच याच कारणास्तव मनुष्य जातीपैकी कोणीही धार्मिक बनू शकला नाही. कारण आज्ञा पालन केलं, पवित्र शास्त्रातल्या आज्ञांचं पालन केलं तर माणूस धार्मिक ठरतो. पण कोणीही ठरू शकत नव्हतं, कारण का? मनुष्य 99 नियम पाळतो आणि एका नियमामध्ये चुकला तर तो धार्मिक ठरू शकत नाही. फक्त एक जण होऊन गेला, प्रभू येशू ख्रिस्त, जो ज्याने संपूर्ण नियमशास्त्र पाळलं मत्ते 5:17 प्रमाणे, आणि नियमशास्त्रात लपलेली धार्मिकता त्याने मिळवली. आणि ही धार्मिकता जी नियमशास्त्र पाळून त्याने मिळवली, त्याने स्वतःपुरती ती मर्यादित ठेवली नाही. त्याने कोणासाठी नियमशास्त्र पाळलं? आपल्यासाठी त्याने नियमशास्त्र पाळलं. आणि नियमशास्त्र पाळून मिळवलेली धार्मिकता त्याने आपल्यावर लादली आणि आपलं पाप त्याने स्वतःवर घेतलं. आदला बदल झाली धार्मिकता आणि पापाची. आपल्यावरचं पाप त्याने स्वतःवर घेतलं, म्हणून तो पापी नसा पापी झाला. आणि त्याची धार्मिकता आपल्यावर त्याने लादली, म्हणून आता आपण धार्मिक नसता धार्मिक बनलो. धार्मिक शब्दाला अजून एक शब्द आहे, आणखीन एक शब्द आहे नीतिमान. धार्मिक म्हणजे नीतिमान, धार्मिक म्हणजे नीतिमान. रायचस म्हणजे जस्टिफाईड, धार्मिक म्हणजे नीतिमान. आता 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 तो पापी नसता पापी बनला आणि मी धार्मिक नसता आता मी धार्मिक बनलो. पण माझी धार्मिकता ही माझी धार्मिकता नसून ही येशूने मिळवलेली धार्मिकता जी माझ्यावर लादली गेली, ती धार्मिकता त्याने मला दिली.
ती धार्मिकता मला मिळाली. पण मी कसं काय समजणार आज 2000 वर्षांच्या नंतर की येशूची धार्मिकता माझ्यावर लादली? तुम्ही कसं काय ओळखणार? तुम्हाला कसं समजेल की येशूची धार्मिकता तुमच्यावर लादली? हाऊ विल यू नो दॅट? तुम्हाला कसं समजेल? माझा हा प्रश्न आहे की तुम्हाला कसं समजेल की येशूची धार्मिकता तुमच्यावर लादली? अर्थात येशूने मिळवलेलं नीतिमत्व तुमच्यावर लादलं. धार्मिकता नीतिमत्व शब्द सारखेच आहेत. येशूने मिळवलेली धार्मिकता तुमच्यावर लादली हे मला कसं समजल? येशूने मिळवलेलं नीतिमत्व तुमच्यावर लादलं हे तुम्हाला कसं समजल? ते एकाच गोष्टीच्या द्वारे समजतं. पवित्र आत्मा मिळाल्यानंतर देव तुमच्यावर त्याची धार्मिकता, पुत्रानं मिळवलेली धार्मिकता, पुत्राची धार्मिकता तुमच्यावर केव्हा लादतो? ज्या दिवशी तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळतो. ज्या दिवशी तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळतो त्याच दिवशी, त्या क्षणाला परमेश्वर तुमच्यावर ती धार्मिकता लादतो, ते नीतिमत्व लादतो आणि तुम्ही नीतिमान ठरता. त्या क्षणापासून पुढे तुम्ही देवाच्या नजरेसमोर नीतिमान असं जीवन जगता. नीतिमत्व मिळालेलं आहे, धार्मिक गणले जाता. ज्या क्षणाला तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळतो त्या क्षणापासून तुम्ही नीतिमान बनला, तुम्ही धार्मिक बनला. कारण का ख्रिस्ताची धार्मिकता आता तुमच्यावर लादली गेली. जोपर्यंत पवित्र आत्मा आपल्याला मिळत नाही आपण धार्मिक नाही. जोपर्यंत आपण आपल्याला पवित्र आत्मा मिळत नाही आपण नीतिमान नाही देवाच्या नजरेसमोर, तर आपण शत्रू आहोत. पाऊल म्हणतो आपण शत्रू होतो. पण आता आपला देवाबरोबर समेट झाला आणि समेटाची देणगी म्हणून देवाने पवित्र आत्मा दिला, ती गिफ्ट दिली. पवित्र आत्मा ज्यावेळेस आपल्याला मिळतो परमेश्वर आपल्याला नीतिमान ठरवतो. ही जस्टिफायज अस. जस्टिफिकेशन भ्रगुडी म्हणतात विथ द एव्हिडन्स ऑफ स्पीकिंग इन अदर टंग्स. जस्टिफिकेशन विथ द एव्हिडन्स ऑफ स्पीकिंग इन अदर टंग्स. अन्य भाषा बोलल्यानंतरच तुमचं जस्टिफिकेशन होतं, अर्थात तुम्हाला नीतिमत्व मिळतं, धार्मिक बनता. धार्मिक झालो याचं एकमेव चिन्ह आहे पवित्र आत्मा मिळणं. ब्रदर्स अँड सिस्टर, पवित्र आत्मा मिळवणं किती गरजेचं आहे बघा. जोपर्यंत पवित्र आत्मा तुम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही धार्मिक गणले जाणार नाही, तुम्ही नीतिमान गणले जाणार नाही. तुम्ही अजूनही तुमच्या पापातच आहात असा त्याचा अर्थ होतो. अजूनही जे आदामाचं पाप जे तुमच्यावर लादलेलं आहे ते अजूनही त्याच पापामध्ये तुम्ही खितपत आहात. तुम्ही अजून त्या पापापासून सोडवले गेलेले नाहीत आणि तुम्ही त्या पापापासून त्याच वेळेस सोडवले जाता ज्या दिवशी तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळतो. म्हणून पवित्र आत्मा मिळवणं गरजेचं आहे. म्हणून या संदेशाचं नाव आहे पवित्र आत्म्याची गरज. किती गरजेचं आहे. ज्या कोणाला पवित्र आत्मा अजूनही मिळालेला नाही तो अजूनही पापी आहे, तो अजूनही देवाचा शत्रू आहे. जरी तो प्रार्थना करीत असेल, जरी ख्रिस्ता शर्यत आहे, जरी सत्यामध्ये आहे, जरी तो संदेश ऐकतो तरी तो देवाचा शत्रू आहे. हे बायबल शिकवतं आपल्याला, हे माझं ज्ञान नाही. ही इज द एनिमी ऑफ गॉड. पाऊल दमास्कसच्या वाटेवर तो परुषांचा परुष होता. पाऊल नियमशास्त्राचं कडकडीत शिक्षण मिळालेलं होतं तरी तो देवाचा शत्रू होता. पॉल वॉज द एनिमी ऑफ गॉड. जरी तो परुषांच्या चर्चमध्ये होता, जरी त्याला धर्मशास्त्राचं कडकडीत शिक्षण मिळालेलं होतं, जरी तो अब्राम, इसाक, याकोबाच्या देवाची उपासना करणारा होता, तरी पण तो शत्रू होता. परंतु ज्या वेळेस हनन्याच्या उपस्थितीमध्ये त्याचा बाप्तिस्मा झाला, त्याला पवित्र आत्मा मिळाला, त्यावेळेस त्याचं आणि देवाचं जे शत्रुत्वाचं नातं होतं ते निघून गेलं आणि परमेश्वराने त्याला त्या ठिकाणी नीतिमान ठरवलं. ख्रिस्ताची धार्मिकता त्याच्यावर लादली आणि आता इथून पुढे पाऊल देवाचा शत्रू नाही, कारण का देवानं त्याला पवित्र आत्मा दिला. म्हणून पेंटेकॉस्टच्या दिवशी 120 जणांवर पवित्र आत्मा परमेश्वराने पाठवला. कारण 120 जण जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळाला नाही ते देवाचे शत्रू होते. परंतु जोपर्यंत येशूचा महिमा झाला नाही तोपर्यंत देवाने पवित्र आत्मा पाठवला नाही. पवित्र आत्मा त्याचं चिन्ह आहे की ख्रिस्ताची धार्मिकता जी त्याने मरणातून तिसऱ्या दिवशी परत उठून मरणाच्या द्वारे मिळवली. ख्रिस्ताची धार्मिकता नियमशास्त्र पाळून मिळाली आणि तो मरण पावला, आपल्यावर पाप नाहीच केलं, तिसऱ्या दिवशी परत उठला. कारण का मरणाची सत्ता त्याच्यावर चालली नाही.
तिसऱ्या दिवशी परत उठला, कारण मरणाची सत्ता त्याच्यावर चालली नाही. पहा, आणि तिसऱ्या दिवशी ज्यावेळेस उठला, त्याचा महिमा, त्याचा गौरव परमेश्वराने केला. तिसऱ्या दिवशी त्याला परत उठवलं, हे त्याचं गौरव होतं. परमेश्वराने येशूचा महिमा केला, त्याला तिसऱ्या दिवशी उठवणं म्हणजे महिमा करणं, उठवणं म्हणजे गौरव करणं, मृतातून उठवणं. आणि ज्यावेळेस त्याला उठवलं देवानं, त्यावेळेस त्याची जी धार्मिकता जी साठवलेली होती, ती धार्मिकता परमेश्वराने आता कन्सिडर केली. ती धार्मिकता त्याने त्याच्या लेकरांवर लादली. पेंटेकॉस्टच्या दिवशी ज्यावेळेस 120 लोक अन्य भाषेमध्ये बोलायला लागले, त्यांच्यावर ती धार्मिकता परमेश्वराने एकाच वेळेस लादली आणि त्यांना धार्मिक गणलं, त्यांना नीतिमान ठरवलं. जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळाला नाही 120 जणांना ते शत्रू होते. They were the enemies of God. जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळत नाही तो व्यक्ती देवाचा शत्रू आहे. जरी तो ख्रिस्ताच्या शरीरात आहे, जरी तो सत्यामध्ये आहे, जरी तो प्रार्थना करीत आहे, जरी ऑनलाईन मीटिंग ऐकत आहे, तरी पण तो देवाचा शत्रू आहे. म्हणूनच पवित्र आत्मा मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याची नीड आहे, त्याची गरज आहे, त्याची नेसेसिटी आहे. लवकरात लवकर पवित्र आत्मा मिळणं गरजेचं आहे. कारण जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळत नाही, तुमचं भवितव्य अंधारात आहे, तुमचं भविष्य धोक्यात आहे. कदाचित असं असू शकतं, पवित्र आत्मा मिळालं नाही अजूनपर्यंत, कदाचित तुम्ही न निवडलेले असू शकता. परिवर्तन झालेले लोक देवाच्या राज्यात जाणार नाही, पवित्र आत्मा मिळवलेले लोक देवाच्या राज्यात जाणार आहेत. कन्व्हर्टेड पीपल, ब्रदर गुडविन त्यांच्या संदेशामध्ये म्हणतात, ऑल द कन्व्हर्टेड पीपल विल बी इन द फायनल रिझरेक्शन, विल बी इन द सेकंड रिझरेक्शन. सर्व परिवर्तन झालेले लोक हे दुसऱ्या पुनरुत्थानात जाणार आहेत. पहिल्या पुनरुत्थानात त्यांना भाग नाहीये. पहिल्या पुनरुत्थानात ज्याला भाग आहे, प्रकटीकरण 20 अध्याय 6 वचन सांगतं, ज्याला पहिल्या पुनरुत्थानात भाग आहे तोच धन्य व पवित्र आहे. अशा लोकांवर दुसऱ्या मानण्याची सत्ता नाही, कारण ते ख्रिस्ताचे व देवाचे याजक होतील व ते ख्रिस्ताबरोबर 1000 वर्ष राज्य करतील. आपल्याला पहिल्या पुनरुत्थानात जायचंय. वी हॅव टू बी इन द फर्स्ट रिझरेक्शन. आपल्याला जर पहिल्या पुनरुत्थानाची आशा आहे, जर पहिल्या पुनरुत्थानात जायचं, तर फक्त एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे पवित्र आत्मा आपल्या जीवनात आपल्याला मिळवला पाहिजे. ख्रिस्ताची धार्मिकता आपल्यावर लादली गेली पाहिजे. ख्रिस्ताचं नीतिमत्व ते आपल्यावर लादलं गेलं पाहिजे. ते एकाच वेळेस होतं ज्यावेळेस पवित्र आत्मा आपल्याला मिळतो. पवित्र आत्मा मिळवणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून येशू स्त्रीला म्हणाला की जे जिवंत पाणी मी देईल त्या व्यक्तीला कधीच तहान लागणार नाही. कशाची? धार्मिकतेची तहान. कारण का धार्मिकता तुमच्यावर लादली, आता धार्मिकतेची तहान संपवली. पण जोपर्यंत तुम्हाला धार्मिकता लादत नाही तुमच्यावर, तुम्ही मानव रीतीने धार्मिक बनायचा प्रयत्न करता, चांगली कृत्य करून, जोपर्यंत पवित्र आत्मा नाही चांगली कृत्य करायचा प्रयत्न करता, पण ती तुमची धार्मिकता आहे, ती देवाने मिळवलेली धार्मिकता, ती ख्रिस्ताने मिळवलेली धार्मिकता नाही जी तुमच्यावर लादली गेली. ती तुमची धार्मिकता आहे. तुमची चांगली कृत्ये, स्वतःहून केलेली कृत्य पवित्र आत्मे विरहित, ती तुमची कृत्य आहे, ती तुमची धार्मिकता आहे. आणि तुमची धार्मिकता हे तुमचं नग्नता झाकत नाही. देवाने लादलेली जी धार्मिकता आहे तुमच्यावर, ती तुमची खऱ्या अर्थानं आत्मिक नग्नता झाकते. आता देव तुमच्याकडे पाहू शकतो. जो नग्न आहे त्याच्याकडे आपण पाहत नाही. देव तुमच्याकडे पाहत नाही जोपर्यंत तुम्ही नग्न आहात. जोपर्यंत ख्रिस्ताची धार्मिकता पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाच्या द्वारे तुमच्यावर लादत नाही, तोपर्यंत तुम्ही नग्न आहात. म्हणून परमेश्वर तुमच्याकडे पाहू शकत नाही. ज्यावेळेस ही नग्नता झाकली जाईल पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाच्या द्वारा, धार्मिकता लादली जाईल, धार्मिकतेचा पोशाख तुम्हाला घातला जाईल, पोशाख तो जगा, त्यावेळेस तुमची नग्नता झाकली जाईल आणि त्यावेळेस परमेश्वर तुमच्याकडे पाहिलं. म्हणून पित्याने पहिलं काय केलं? उदाळ्या पुत्राचे पूर्वीचे वस्त्र काढले आणि त्याला दुसरा जागा घातला. आता पिता त्याच्याबरोबर नीट राहू शकत होता. पहा, दुसरा जागा घालणं गरजेचं आहे. पूर्वीची वस्त्र काढून टाकणं गरजेचं आहे. दुसरे चांगले वस्त्र घालणं गरजेचं आहे आणि ते पवित्र आत्म्याच्या द्वाराच ते होऊ शकतं. कशावरून समजणार की ख्रिस्ताची धार्मिकता तुमच्यावर लादलेली आहे? त्याचं एकमेव चिन्ह आहे, ते पवित्र आत्मा तुम्हाला जस्ट मिळतो. परमेश्वर तुम्हाला पवित्र आत्म्याने भरतो, त्याचा अनॉइंटिंग देतो, त्याचा अभिषेक देतो, तो स्वर्गीय टच देतो, स्वर्गीय अनुभव देतो. ती त्याची ग्वाही आहे की परमेश्वराने तुमच्यावरचं पाप नाहीच केलं आणि ख्रिस्ताची धार्मिकता तुमच्यावर लादली. ख्रिस्ताचं नीतिमत्व त्याने तुमच्यावर लादलं.
जोपर्यंत आपल्याला पवित्र आत्मा मिळत नाही ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, आपण देवाच्या नजरेत नीतिमान नाही, आपण धार्मिक नाही, आपण पापी आहोत, आपण शत्रू आहोत, जोपर्यंत पवित्र आत्मा आपल्याला मिळत नाही. म्हणूनच पवित्र आत्मा मिळवणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण पवित्र आत्मा मिळाला, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, पवित्र आत्मा फक्त अन्य भाषा बोलण्यासाठी नाही ब्रदर्स. पापा मी अन्य भाषा बोलतो, ते काय मजेची गोष्ट नाही. लोकांना दाखवण्यासाठी पवित्र आत्मा नाही. अन्य भाषा बोलून तुम्ही काय व्यक्त करता? लोकांना दाखवण्यासाठी नाही. पवित्र आत्मा अन्य भाषा फक्त एक चिन्ह आहे, पाऊल बनतो, एक साईन आहे फक्त. पवित्र आत्मा मुखात येत नाही, पवित्र आत्मा अंतःकरणात येतो. आणि भाषा बोलणं, जिभेनं ओठाने भाषा बोलणं, मुखाने भाषा बोलणं, हे केवळ त्याचं एक चिन्ह आहे की तुमच्या अंतःकरणात पवित्र आत्मा, मुखात नाही. अंतःकरणात पवित्र आत्मा आला. आणि ज्यावेळेस अंतःकरणात पवित्र आत्मा आला, तो तुमच्या भावनांना लीड करायला लागतो, तुमच्या विचारांना मार्ग दाखवायला लागतो, आणि तो देवाच्या इच्छेप्रमाणे तुम्हाला वागायला शिकवतो. पवित्र आत्मा हे तुमचं नीतिमत्व आहे. पवित्र आत्मा मिळणं हे तुमची धार्मिकता आहे. म्हणून पवित्र आत्मा मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर पवित्र आत्मा विरहित तुम्ही आहात, तुम्ही तुमची धाव कधीच धावू शकणार नाही. तुम्ही ट्राय करा. तुम्ही आयुष्यभर जरी ख्रिस्ता शरीरामध्ये राहिला, सत्यामध्ये राहिला, तरी तुम्ही देवाच्या नजरेत कधीच परिपूर्ण बनणार नाही. प्लीज, हे संदेश तुम्हाला ठार करण्यासाठी नाही, तुमचं मनाचं खच्चीकरण करण्यासाठी नाही, तर तुम्हाला उत्तेजन देण्यासाठी आहे की ज्यांना पवित्र आत्मा नाही त्यांनी मिळवा. अजूनही वेळ गेलेली नाही. अजूनही भूतालाच्या पाठीवर नाकपुड्यात श्वास आहे आपल्या. अजूनही जिवंत आहोत, आणि जिवंत असण्याचा फायदा घ्या. जिवंत आहोत तर त्याचा फायदा घ्या करून. पवित्र आत्मा मिळवा, कारण कधी मिळेल सांगता येत नाही. पण जितकी ही तहान वाढत जाईल, जो तहानलेला असतो त्याला पवित्र आत्म्याची किंमत कळते. जर तुम्हाला अजून तहानच लागलेली नाही पवित्र आत्मा मिळवण्याची, तर तुम्हाला तो मिळणारही नाही. तहान लागावी लागते. तहान, वाळवंटामध्ये फिरणारा मनुष्य जो तहानलेला आहे त्यालाच माहिती पाण्याची किंमत काय आहे. जो 1 दिवस पाणी पिला नाही, 2 दिवस पाणी पिला नाही, त्यालाच माहिती पाण्याची किंमत काय आहे. आणि ज्यावेळेस त्याला पाणी मिळतं, तो इतका हॅपी होतो, इतका आनंदी होतो, इतकी शांती त्याच्या मनामध्ये येते. जोपर्यंत पवित्र आत्मा नाही तोपर्यंत तुम्ही तहानलेले आहात. म्हणून येशू म्हणतो, तो म्हणतो, जो कोणी तहानलेला आहे तो येव आणि जीवनी झाडाचं पाणी फुकट पेव. तो येव आणि जीवनी झाडाचं पाणी फुकट पेव. ते पाणी तुमच्यासाठीच आहे, तुम्हाला देण्यासाठी आहे. आतापर्यंत मिळालं नाही म्हणून नाराज व्हायचं नाही, परंतु मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा. कदाचित उद्याचा दिवस तुमचा असेल, कदाचित पुढचा आठवडा तुमचा असेल, कदाचित पुढचा महिना तुमचा असेल, मला सांगता येत नाही. पण जितकी ही तहान तृष्णा वाढत जाईल, जितकी तहान वाढत जाईल, तितके तुम्ही अधिक नजीक 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 पवित्र आत्म्याच्या जाल. जितकी तहान वाढत जाईल तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या अधिक क्लोज जाल. आणि जिथं पवित्र आत्मा ज्या दिवशी तुम्हाला मिळेल त्या दिवशी तुम्ही एकदम क्लोज असताल. पवित्र आत्मा इमिडिएटली तुमच्यावर येईल. पण त्यासाठी तहान वाढावी लागते. तहान ती नाही 4 दिवस तहान लागली, संदेश येऊ राहिलेत म्हणून तुम्ही लगेच गुडघे टेकायला लागले, परमेश्वरा मला पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे. आणि 4 दिवस गेले आणि मग नंतर दुसरे संदेश सुरू झाले की पवित्र आत्म्याची ही जी आग तुमच्या मनामध्ये भडकलेली असते, तहान असते, ती लगेच थंड होती. याला तहान नाही म्हणत. 4 दिवसाची तहान ही तहान नसती की जी जोपर्यंत असते त्याला जोपर्यंत ती भागत नाही पर्यंत जी असते त्याला म्हणतात तहान. 4 दिवसाची तहान नसते. पवित्र आत्मा अजून मिळालं पण नाही तरी याची तहान संपली. याचा आता तहान. ब्रदर्स अँड सिस्टर, जे तुम्ही आहात ज्यांना
पवित्र आत्मा मिळालेला आहे, मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, त्यांनी क्रियाशील करणं ही त्यांची गरज आहे. कारण त्यांनी जर क्रियाशील केलं नाही तर दोन त्यांनी स्वतः त्याला मारायचा विचार चाललेला आहे पवित्र आत्म्याला. रघुडीन त्यांच्या संदेशामध्ये म्हणतात, गॉड डिड नॉट गिव्ह यू द होली गोस्ट टू लेट इट डाय. पवित्र आत्मा तुम्हाला दिलेला आहे त्याला ठार करण्यासाठी नाही, त्याला मारण्यासाठी नाही, त्याला तुम्ही ज्वलंत ठेवण्यासाठी, त्याला जिवंत करण्यासाठी. कारण पवित्र आत्मा ज्वलंत झाल्यानंतरच तो तुमच्यामध्ये कार्यशील बनेल. तो तुम्हाला अधिक देवाच्या जवळ घेऊन जाईल. ज्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला आहे त्यांना सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे की त्यांच्यामधला आत्मा हा खरा पवित्र आत्मा आहे. ज्याला पवित्र आत्मा मिळालेला आहे त्यांच्यासाठी ही वेळ आहे, अजून संधी आहे. तशीच मरू नका. ही वेळ आहे, ही संधी आहे की तुमच्यामधला पवित्र आत्मा हा खरा खुरा पवित्र आत्मा आहे, जो देवाने तुम्हाला 18 ते 20 वर्षापूर्वी दिला होता. ही तुम्हाला संधी आहे, सिद्ध करून दाखवा की तुमच्यामधला पवित्र आत्मा खरा आहे. त्यासाठी तुम्हाला गुडघ्यावर जावं लागणार आहे, पुन्हा एकदा आत्म्याला ज्वलंत करावं लागणार आहे, परमेश्वराला मागावं लागणार आहे की तो अभिषेक तुम्हाला दे, तो वरच पुन्हा तुम्हाला दे. पुन्हा एकदा त्या आत्म्याने मला भरून काढ. जा अन्य भाषेमध्ये बोला, कारण आत्मा आपल्या अशक्तपणामध्ये हातभार लावतो, शास्त्रवचन सांगतं. जा मागा. अशा रीतीने क्रियाशील बनवा. ज्यावेळी क्रियाशील बनताल पुन्हा एकदा देवाची प्रीती आणि देवाची शांती तुमच्या अंतःकरणात येईल. आणि ज्यांना मिळालेलं नाही अजूनही त्यांनी नाराज होऊ नका. हो, टोचणी लागू द्या. टोचणीची गर्भधारणा मी दरवेळी बोलतो, जोपर्यंत जसं शारीरिक गर्भधारणा झाल्याशिवाय जन्म होत नाही, तसं टोचणीची गर्भधारणा मनामध्ये झाल्याशिवाय पवित्र आत्म्याचा जन्म होणार नाही. पवित्र आत्मा तुम्हाला मिळणार नाही. टोचणी लागली पाहिजे, टोचणी लागली पाहिजे की माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा नाही. परमेश्वरा, मी कुठं कमी आहे म्हणून अजूनही मला पवित्र आत्मा मिळालेला नाही. मी कुठं कमी आहे की म्हणून मला अजूनही पवित्र आत्मा मिळत नाही. मला पवित्र आत्मा कधी मिळणार? तो कोणता दिवस आहे ज्या दिवशी मला पवित्र आत्मा मिळेल? परमेश्वरा, मला तू दे. कारण ज्या दिवशी तुम्हाला देशील पवित्र आत्मा त्या दिवशी ख्रिस्ताची धार्मिकता माझ्यावर लादण्यात येईल. हे देवा, तुझ्यामधलं माझ्यातलं शत्रुत्व निघून जाईल. तुझा आणि माझा पुन्हा समेट होईल. कारण जोपर्यंत पवित्र आत्मा तू देत नाहीस तोपर्यंत मी तुझा शत्रू आहे. तोपर्यंत मी माझ्या पापातच आहे. परमेश्वरा, लवकर कर, त्वरा कर, मला तुझा पवित्र आत्मा दे. तुम्ही मागितलं पाहिजे रोज 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 रोज. प्रार्थना अशा प्रकारची थांबू नका जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळत नाही. जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळत नाही अशा प्रकारची प्रार्थना देवाला मागणं थांबू नका. मागा म्हणजे मिळेल. म्हणून प्रभू येशू बोलतो या कृष्णमध्ये, तो मला असं वाटतं मागच्या पुस्तकामध्ये म्हणतो की जे देवाजवळ मागतात त्यांना किती विशेष करून देव पवित्र आत्मा देईल. ही संधी आहे. अजूनही देवाने आपल्याला जिवंत का ठेवलंय? कदाचित आपण मरण पावलो असो ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, कदाचित मरण पावलो असो, पण कदाचित आपण निवडलेले असून कदाचित देवाला अजूनही पवित्र आत्मा आपल्याला द्यायचा असेल म्हणून देवाने जिवंत ठेवलेलं आहे. आणि म्हणूनच हे संदेश आणत आहे की ज्याद्वारा तुमच्या मनामध्ये ईर्ष्या पेटेल. आणि ईर्ष्या एकदा का पेटली की मला पाहिजे पवित्र आत्मा, तो मनुष्य पवित्र आत्मा मिळणाऱ्याच्या मागे लागतो. आठवा ते 18 ते 20 वर्षापूर्वीचे संदेश. 1997 साल. काय संदेश होते ते आणि काय पवित्र आत्मा मिळत होते लोकांना. रोज पवित्र आत्मा मिळत होता, रोज. लॉकडाऊन आहे, अनेक ठिकाणी चर्चा सुरू झालेले नाहीत, पण ह्या संदेशाचा प्रभाव आणि इफेक्ट जर आपल्या मनावर विचारांवर आहे तर हा संदेश तुम्हाला घरामध्ये सुद्धा पवित्र आत्मा देऊन जाऊ शकतो. नो नीड टू कम टू चर्च. फक्त चर्च मध्येच यावं असं काही गरजेचं नाही. आता सध्या तरी म्हणतो मी, आता सध्या तरी परिस्थितीनुसार. म्हणूनच पवित्र आत्मा मिळणं अत्यंत गरजेचे आहे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. कारण ज्या दिवशी आज आपण शिकलो, ज्या दिवशी आपल्याला पवित्र आत्मा मिळतो आपण देवासमोर नीतिमान ठरतो. वी आर जस्टिफाईड इन द साइट ऑफ गॉड वेन वी स्पीक इन अदर टंग्स. विषय संपू शकलो नाही मी, अजून बघणार आहोत. खूप एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत. इतकं मोठं एक्सप्लेनेशन पवित्र आत्म्याचं असू शकतं हे आपल्याला
माहिती नव्हतं. म्हणून पवित्र आत्मा आपण लाईटली घेतो, कारण आपल्याला नॉलेज नाही. म्हणूनच पवित्र आत्मा ब्रदर्स सर्व काही शिकवत आहोत आपण. पवित्र आत्मा हा पवित्र आत्म्याचं मिळणं चिन्ह, अन्य भाषा बोलणं. पवित्र आत्मा हे सार्वकालिक जीवन आहे. काय काय शिकलो आतापर्यंत? पवित्र आत्मा हा एक विसार आहे. पवित्र आत्मा एक शिक्का आहे. पवित्र आत्मा एक पोशाख आहे. पवित्र आत्मा एक झगा आहे. आज आपण शिकलो पवित्र आत्मा हे तुमचं नीतिमत्व आहे. पवित्र आत्मा ही तुमची धार्मिकता आहे, जी देवानं, हा पोशाख देव तुम्हाला घालतो. उदळ्या पुत्राला पोशाख जो घातला गेला तो बापाने दिलेला पोशाख होता. त्याचा पोशाख नव्हता, तो बापाने दिलेला पोशाख होता, तो त्याने घातला. आणि बापाने दिलेला पोशाख आपल्याला घालायचा आहे. तो आहे पवित्र आत्म्याचा पोशाख. ती धार्मिकतेची वस्त्र, ती महत्वाची वस्त्रे आपल्याला पाहिजेत. म्हणून पवित्र आत्मा मिळवणं अत्यंत गरजेचं आहे. थँक गॉड फॉर दिस मेसेज. परमेश्वर अजूनही आपल्यामध्ये कार्य करीत आहे. आणि अजूनही त्याने तुम्हाला सोडलं नाही, मला सोडलं नाही. आजही परमेश्वर अशा परिस्थितीत सुद्धा आपल्या आत्म्याशी, आपल्या अंतकरणाशी बोलत आहे. आणि या सुंदर अशा संदेशांबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. जे स्पष्टीकरण देव आता सध्या आपल्यासाठी आणत आहे ते अनमोल आहे, ते मौल्यवान आहे. आणि याचा प्रभाव तुमच्यावर पडू द्या आणि याचं मनन करा. संदेश ऐकत चला. जितकं तुम्ही ऐकताल हे संदेश, तितकं तुमच्या मनामध्ये ईर्ष्या पेटत राहील, ज्वलंत राहताल, तुम्ही पवित्र आत्मा मिळवताल. या घरामध्ये तुम्हाला काहीतरी होईल, तुम्हाला स्पर्श होईल, त्यावेळेस फोन करा मला फोन करा. फोन उचला, मला फोन करा, मला सांगा. विश्वास असं होत आहे. पण पवित्र आत्म्याचं कार्य आता आपल्या जीवनात होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आमेन, आमेन. May God bless you to all of you. Thank you very much. परमेश्वर आज पुन्हा एकदा आपल्याशी बोललेला आहे, नवीन वचनांच्या द्वारा, नवीन स्पष्टीकरणाच्या द्वारा. माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी सतत प्रार्थना करीत राहा. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सर्वजण प्रार्थना करीत आहात. आम्ही तुमचे आभार मानतो. इथे पुढच्या दिवसातही प्रार्थना करीत राहा, सतत कंटिन्यू करत राहा. तुमच्या प्रार्थना आमचं पाठबळ आहे. तुमच्या प्रार्थना आमची शक्ती आहे. तुमच्या प्रार्थना आमची ताकद आहे. आणि जोपर्यंत तुमच्या प्रार्थना आमच्यासाठी आहेत, आमच्यासाठी खूप मोठं शक्ती आहे ती. म्हणून असेच प्रार्थना आमच्यासाठी, माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी करीत राहा. या सेवेसाठी करीत राहा, या मिनिस्ट्रीसाठी करीत राहा. आणि ख्रिस्ता शहरातील सर्व मिनिस्टर्स, त्यांचे फॅमिलीज, त्यांच्या चर्चेसाठी प्रार्थना करीत राहा. सिस्टर पुष्पासाठी प्रार्थनामध्ये कंटिन्युअसली आठवण करा. माझा विश्वास मी ठेवतो की तुम्ही सिस्टर पुष्पासाठी प्रार्थना करीत आहात. तोपर्यंत करीत राहा जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगत नाही. आणि लोकल मंडळीमधले ज्या लोकांना प्रार्थनेची गरज आहे, त्यांच्यासाठी एकमेकांसाठी प्रार्थना करीत चला. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करो आणि परमेश्वर तुम्हाला लीड करो या संदेशामध्ये. चला आपण शेवटची प्रार्थना करूया. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा. तुझ्या पवित्र नामाला मी धन्यवाद देतो बाप्पा. सुंदरशा अशा समयाबद्दल, सुंदरशा तुझ्या शब्दांबद्दल, हे प्रभू, ह्या मार्गदर्शनाबद्दल परमेश्वरा. जे मार्गदर्शन तू आम्हाला करतोस परमेश्वरा, ते खरोखर मौल्यवान आहे बाप्पा. की जोपर्यंत तुझा पवित्र आत्मा आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत ती धार्मिकतेची वस्त्र आम्हाला मिळत नाही, ती नीतिमत्वाची वस्त्र आम्हाला मिळत नाही. प्रभू, जोपर्यंत पवित्र आत्मा मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही तुझे शत्रू आहोत. तोपर्यंत आमच्यामधलं पाप नाहीस झालेलं नाही. ख्रिस्ताने आमच्यासाठी 2000 वर्षापूर्वी रक्त सांडलं, याचा पुरावा म्हणजे तू तुझ्या लेकरांना पवित्र आत्मा देतोस. त्याचा तो पुरावा आहे. पवित्र आत्मा देणं हा तो पुरावा आहे परमेश्वरा, की जो तू तुझ्या लेकरांना देतोस. पवित्र आत्म्याच्या द्वारा तू आमची नग्नता झाकतोस, आम्हाला धार्मिकतेची वस्त्र घालतोस. याबद्दल सर्व गौरव आम्ही तुला देतो प्रभू. या सुंदरशा संदेशाबद्दल, मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतोय प्रभू. मी प्रार्थना करतो की ज्या लोकांना पवित्र आत्मा मिळालेला आहे, त्यांच्या आत्म्याला पुन्हा पेटव परमेश्वरा. त्यांच्या आत्म्याला पुन्हा ज्वलंत कर. तो लहान असो, थोर असो, प्रौढ असो, वयस्कर असो, येशूच्या नामामध्ये त्यांच्या पवित्र आत्म्याला पुन्हा पेटव परमेश्वरा. त्यांना पुन्हा तुझी शांती, त्या प्रीतीचा वर्षाव त्यांच्यामध्ये कर. पुन्हा पूर्वीचा टच त्यांना दे, पूर्वीचा स्पर्श त्यांना दे, अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. त्यांनी क्रियाशील करावा, त्या पवित्र आत्म्याला चालना द्यावी, म्हणून त्यांना मदत पुरव, त्यांना शक्ती दे. हो माझ्या देवा,
ज्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला नाही अजूनही, जे प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करतो. येशूच्या नामामध्ये परमेश्वर त्यांच्या प्रार्थना तू ऐक. हे प्रभू, त्यांच्या प्रार्थना तू ऐक आणि खरोखर त्यांच्या प्रार्थनांची उत्तर त्यांना दे. त्यांची तहान तू भागव. त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याचा स्पर्श कर. त्यांना तुझ्या पवित्र आत्मा तू दे परमेश्वरा, अशी विनंती मी तुला करतो. जे उत्कट इच्छेने तुला मागत आहेत त्यांना तू त्यांची तहान तू भागव. ज्यांना अजूनही त्याची समज नाही परमेश्वरा, त्यांना समज दे. यासाठी त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये पवित्र आत्मा मिळवावा. ती टूसने त्यांच्या अंतकरणाला लाव. यासाठी सैतानाच्या कब्जामधून त्यांनी सुटावं आणि तुझ्या मार्गावर धावायला शिकावं. हे प्रभू प्रार्थना करतो ख्रिस्ता शरीरातील सर्व मिनिस्टर्स लोकांसाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी, त्यांच्या चर्चेससाठी, ज्यांना तू ओळखतोस नावाने. प्रभू त्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. सर्वांबरोबर तू राहा. त्यांची हर एक गरज ख्रिस्ता येशूमध्ये भागव आणि खरोखर बाप्पा त्यांना तू सहाय्य कर. या करोना व्हायरसच्या काळामधून जात असताना सर्व ह्या रोगराईपासून, महामारीपासून त्यांचं रक्षण कर. जे करोनाग्रस्त आहेत बाप्पा आमच्यामध्ये, येशूच्या नामामध्ये त्यांना स्पर्श कर. येशूला बसलेल्या माराच्या वळांनी त्यांना आरोग्य प्राप्त झालेलं आहे. हो बाप्पा, आम्हाला आरोग्य प्राप्त झालेलं आहे. येशूच्या नामात त्यांच्या शरीरातला सर्व रोग, आजार, व्याधी तू दूर कर. तिच्या पुष्पाला तू स्पर्श कर. येशूच्या नामामध्ये त्यांना कम्प्लीट हिलिंग दे. प्रभू, आम्ही रोज प्रार्थना करीत आहोत या मातेसाठी, या बहिणीसाठी. परमेश्वरा, येशूच्या नामात त्यांना स्पर्श कर आणि त्यांना शारीरिक आरोग्य दे, अशी विनंती मी तुला करतो. त्यांना पुन्हा उभं कर तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या गौरवासाठी. तू गौरवीला जा, उंचवीला जा बाप्पा त्याद्वारे, अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू, खरं बाप्पा, हे संदेश जे चाललेले बाप्पा, सैतानाने तुझ्या लोकांना बहकू नये आणि त्यांचं मन फितूर करू नये म्हणून तू त्यांना सांभाळ. उलट त्यांच्यामध्ये तोच लागू दे बाप्पा, की जेणेकरून त्यांनी तुला पवित्र आत्मा भेटावा. त्याचं मन कठीण करू नकोस, कठोर करू नकोस. येशूच्या नामामध्ये त्यांच्या अंतकरणाला स्पर्श कर. उलट त्यांनी परमेश्वरा तुझ्यासमोर गुडघे टेकावेत, रडून कडून प्रार्थना करावी, की जेणेकरून तू त्यांना तो स्पर्श देशील, आत्मा देशील. प्रभू, तुम्हाला सहाय्य झालास, माझ्या मुखात शब्द घातलेस, माझ्या जीवाला स्पर्श केलास, याबद्दल तुझे आभार मानतो. मला तू शक्ती दिलीस, तुझे आभार मानतो. मला मदत केलीस, अनॉइंटिंग दिलास, तुझे आभार मानतो. हे तू पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नात मग म्हणून तो ऐक. आमीन, आमीन, आमीन. Well, thank you very much to all of you, and may God bless you to all of you.